ассалому алайкум дӯстони азиз. Барои пешрафти шабака ба шабакаи мо ки ном дорад қиссаҳои зиндагӣ обуна шавед ва зангӯлачаро пахш намоед. Бахтиёр баъди дӯст доштани котибаи худ аз баҳри зану ду фарзанди худ баромад. Бори гарони зиндагӣ ба сари модари танҳо, Парвинаи бепадару модар, бехоҳару додар афтод. Парвина худаш дар хонаи бачагон калон шуда буд. умеди ӯ фақат ба худо буд. Шабу рӯз гирья мекард, аз худо мадад металабид. ӯ ҳамшираи шавқат шуда дар беморхонаи ноҳия кор мекард. музди ночиз мегирифт. барои хӯрондану хонондани фарзандонаш кифоягӣ намекард. шавҳараш ба фарзандонаш тамоман аҳамият намедод. ақаллан алиментеро ки бояд аз рӯи қонун супорад, намесупорид. боригарони зиндагӣ Парвинаро маҷбур кард, ки ба кори хоҷагидорӣ, нигоҳубини чорво ва обчакорӣ машғул шавад. дар назди замини назди ҳавлиаш обчакорӣ карда, ба бозор бурда мефурӯхт. аз ҳисоби фоидааш мол харида, онҳоро фарбеҳ карда мефурӯхт. писараш Анвар ба модар дар кори хоҷагӣ ёрӣ медод. духтараш Сабрина ба рӯбучини хона ба модар мададгор буд. фарзандонаш ба модарашон дилашон месӯхт. солҳо ҳамин тавр мегузаштанд. Анвар мактабро тамом карда, ба омӯзишгоҳи техникӣ дохил шуда, касби дуредгариро аз худ кард. ӯ дар як корхонаи сохтмони дуредгар шуда корро сар кард ва аз моҳонаи аввалинаш ба модараш куртаи зебо харид. Сабрина мехост баъди хатми мактаб ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавад. аз сабаби вазнин будани шароити зиндагӣ ва набудани маблағи зарурӣ ба фикр фурӯ рафт ва рӯзе ба модараш гуфт: ман ба назди модарам меравам, бигзор он кас ба ман ёрдам кунад. модараш розӣ нашуда гуфт: зани падаратро медонӣ, нағзаш ба гапи ман гӯш куну ҳуҷҷатҳоятро ба омӯзишгоҳи педагогӣ супор. баъди хатми он ба боғчаи бачаҳо ба кор медароӣ. Сабрина кӯдаконро хело дӯст медошт ва ба маслиҳати модар розӣ шуд. Парвина бо сад орзую умед ба Анвар келин кард. аз келинаш орзую умеди калон дошт. келинаш Адиба дар курси 4-уми донишгоҳи педагогӣ мехонд. рӯзаш дар донишгоҳ бегоҳ мешуд. ба рӯбучини хона аҳамият намедод. Парвина аз рафтору кирдори келинаш дилтанг мешуду ба касе даҳон намекушод. Сабрина духтари доно буд. ҳамашро дарк мекард. аз ҳар як рафтору суханронии нодурусти Адиба сабақ мегирифт. Сабрина низ баъди дарс дар назди як дӯзанда касби дӯзандагиро меомӯхт. ӯ низ бегоҳ ба хона меомад. Парвина боре ба келинаш гуфт: духтарам, ҳаракат карда аз дарс барвақттар омада хӯроки шомро тайёр кунед. ман кори бисёр дорам, ба бозор меравам. Адиба гуфт: шумоён ки дар донишгоҳ нахондаед, намедонед ки хондан чӣ хел душвор аст. ман баъди дарс ба китобхона меравам, барвақт омада наметавонам. хӯрокатонро худатон пазед. манро магар барои ошпазӣ келин карда омадед? Парвина дигар ба келинаш гап назада худаш хӯроки шомро тайёр мекард. рафтору суханронии келинаш ғазаби ӯро меовард. ӯ намедонист дилашро ба кӣ холӣ кунад. якто хола дошт. он кас низ дар дигар ноҳия зиндагӣ мекарданд. ҳафтаҳо, моҳҳо ҳамин тавр мегузаштанд. оҳиста оҳиста Адиба ба рӯи хуштоман сахт гап мезадагӣ шуд. Сабрина ва хуштоманашро ҳурмат намекард ва сарашон дод мезад. худашон шоҳу таъбаш вазир буд. чӣ мехост мекард, ба куҷо рафтан мехост мерафт. аз хуштоманаш маслиҳат намепурсид. Сабрина аз ин рафтори Адиба дилтанг ва асабаш вайрон шуда ба модараш мегуфт: чаро дар бораи рафтори келинатонро ба акаам боре чизе намегӯед? фақат зиқ мегардед. акаам низ рафтори занашро намебинанд магар? Парвина гуфт: ба акаат гап назан, ӯро кораш душвор аст, монда шуда аз кор меояд. рӯзе модари Адиба ба хонааш омад.
پروینه او را خوش قبول کرده مهمانداری کرد. مادری ادیبه گفت دختری من گاو و گوسفند را نو در خانه شما دید. او از گاو و گوسفند می ترسد و دوست نمی دارد. ادیبه را بیبیش ارکه کلان کردند. پروینه گفت خدا جان خواطر نشوید، دخترتان به نزد حیوان ها نمی روند. ادیبه در خانه من حالا دانشجو هستند. مادرش گفت ها خدا جان خواندن هم دشوار است، بیچاره ادیبه خراب شده است. پروینه برای آوردن خوراک به آشخانه رفت. مادرش به ادیبه گفت دخترم بسیار کار نکن، خودت را احتیاط کن، کار را به صبرینه فرما. خوشتامنت نیز حالا پیر نیست، از عهده همه کار می براید، جانت را احتیاط کن. ادیبه گفت البته مادر جان، اینها بیسوادان مگر عذاب خواندن را می دانند؟ در تگ پای من باید خدمت کنند که من بر این دختر به عائله اینها کلین شده آمدم. آنها یک جای آش را خوردند و خدا را گسیل کردند. شب پروینه را تماما خوابش نبود. بسیار فکر کرد. صبرینه همش را می فهمید. با مادرش دلش می سوخت و می گفت مادر جان چرا عیب کلینتان را برایش نمی گویید؟ او شما را حرمت نمی کند، با گپتان گپ می گرداند و پسرتان اقلا عیب زنش را گویید تا کی او شما را زیغ می کند. مادرش گفت دخترم تو به ادیبه کاردار نشو، یک روز عقلش می درآید و خطاکیش را می فهمد. شما گپ نزنید، من با ادیبه گپ می زنم. گفت صبرینه. بعد خوراکی شام ادیبه کاسه خود را به آشخانه برده ماند و به شوهرش نگاه کرده گفت من درسی بسیار دارم گویان به خانه اش در آمد. صبرینه ناشسته ها را شسته و نزد ادیبه رفت. ادیبه در نزد آینه نشسته مویش را شانه می کرد. صبرینه گفت ها کلینویا درس تیار نکرده چیکار کرده نشسته اید؟ ها این شمایید؟ گفت ادیبه. شما چه خیل کلین هستید؟ از روزی به خانه ما اومدید مادرم را فقط زیغ میکنید، نه خوراک میپزید نه ناشسته میشوید، اقلا زبان شیرین ندارید، فقط برای مادرم گپی سخت میزنید. خانه تان را افلاسیش و چنگش را بینید، درس بهانه مویتان را شانه کرده میشینید. مادرم خدمتگار شما هستند مگر؟ شما وجدان ندارید. اقلا خانه تان را تازه کنید یا مادرم اومده تازه کنند. ادیبه گفت صبرینه حالا خودتان یک بار کلین شوید، من بعد به این سوال هایتان جواب می دهم. روید از خانه من و گوشم رادیو بر این گپ نزنید گفته مویش را شانه کرد. صبرینه در خانه اش را پوشید و بر اومده رفت و در دل گفت من هیچگاه تو بر این بی‌عار و ناموس نمی شوم. انور تا به وقتی شب با مادرش صحبت کرده نشست و به خانه اش در آمد. زنش را گریه آلو دیده پرسید ها ادیبه به تو چی شد؟ ادیبه گفت خواهرتان هر روز به من جنگ میکند، به من علم میکند، مرا چشم دیدن ندارد، مرا به زندگی کردن نمیماند. انور گفت او در خانه ما مهمان است، یک روز به شوهر میبراید. تو میدانی من فقط یک خواهر و یک مادر دارم، آنها را حرمت کن. ادیبه شوهرش را به آغوش گرفته خوب شده است گفت. ادیبه حامله دار شد، به درس نرفته خواب کرد. مادرش او را خبر گرفته می گفت خودت را احتیاط کن، بسیار کار نکن، میانم درد میکند، دلم به حضور گویان خواب کن. پروینه همه حیله و نیرنگ های کلینش را میدانست، با کلینش خوراک پخته می آورد. ادیبه با اشتهای تام خوراک را میخورد و خواب میکرد. پروینه به پسرش گفت کلین را یک بار به دکتر زنانه برده نشان ده، لازم شود خواب کنند در دکترخانه. ادیبه گفت من به دکترخانه نمی روم، من خود را اکنون بهتر حس کرده ایستادم، از پگاه باید به دانشگاه روم. بعد درس ادیبه از خانه‌اش به حولی نمی برآمد. صبرینه کرسی دوزندگی را از خود کرده مستقلانه لباس دوختن را یاد گرفت. یک روز مادرش استادش را به خانه تکلیف کرده ضیافت کرده داد. ادیبه اقلا از خانهش برآمده به مهمانان سلام نگفت. همان روز استادش محبوبه به مادر صبرینه گفت
من میخواهم سابرینا رو به دادرم کلین کنم. سابرینا با من خیلی معقول است. دادرم در کورس آخرین دانشگاه میخواند. آینده محاسب میشود، گفت محبوبه. سابرینا دختری مهربان، همچنین به نهایت آزاده و است و او به من خیلی معقول است. باوری دارم به دادرم جمشید نیز معقول می شود. مادرش گفت تقدیرشان می داند. ماها می گذشتند. ادیبه دخترچه دار شد. اهل عائله خرسند بودند. خوشدامنش خواست به او نام عزیزه را گذارد، ولی ادیبه این نام را رد کرده به او نام رخشانه را گذاشت. پروینه ضیافت آراسته همه خویش و تبار طرف خدا را تکلیف کرد. محبوبه را نیز دعوت کرد. محبوبه دسترخوانداری و مهمانداری پروینه را معقول کرده همراه مادرش به خواستگاری آمدند. پروینه آنها را نغز قبول کرده گفت یک بار پسر و دختر همدیگر را بینند. جمشید جوانی زیبای قد بلند بود. سابرینا او را دیده معقول کرد. جمشید نیز از یک دید سابرینا را خوش کرد. پروینه به نزد خاله‌اش رفته مصلحت کرد و به توی رازیگی داد. توی خوب گذشت. سابرینا در خانه کلین سیوم بود. از روز اول با رفتار و معامله‌اش به خوشدامنش دل خوشدامنش را یافت. او زبانی شیرین داشت و اهل عائله را حرمت میکرد. با خوشدامنش با مهربانی گفتگو میکرد. دو زنی دادر جمشید با کارکنی و معامله خوش سابرینا رشک میکردند. رز اوسون کلانیش گفت سابرینا، رفتار شما مثل زنهای سال خورده و جهان دیده برین است. به شما این عادتها را کی یاد داده است؟ سابرینا گفت هر چیزی را که در عائله داری از خود کردم از زنی اکه خودم یاد گرفتم. آن کس به من بسیار چیزها را آموختند. من آن کس را تا آخری عمر مینتدار خواهم بود. سابرینا به زنهای دادر جمشید و با مهربانی و غمخواری مناسبت میکرد. خانه و جای خوب خوشدامنش را تیز تیز تازه میکرد. از پی خوراک خوشدامن و خسورش میشد. بار خوشدامنش به مادر سابرینا گفت خدا به شما رحمت برای چنین دختر تربیت کردنتون. ما از کلین ما خیلی خرسند هستیم. زبان شیرین و آدابش بشان به طلا برابر است. و شما نیز رحمت گویان. اشک شادی از چشمان مادر سابرینا جاری شد. ادیبه طرز معامله و رفتار سابرینا را نسبت خوشدامنش دیده حیران میشد. در روز مولود خوشدامنش سابرینا با مصلحت شوهرش به خوشدامنش تحفه زیبای پرارزش تحفه کرد. آنها مهمانها را خوب قبول کرده گسیل کردند. خوشدامنش شب به شوهرش گفت یگان بار در حیاتم چنین روز مولودم را قید نکرده بودم. من هم قطار مهمانان سری دسترخوان نشستم. همش با شرافت کلین خوردی بود. دو کلین کلانی هم بار به من چنین تحفه نکردند. کاش دو کلین کلانی هم مثل سابرینا می بودند. سابرینا با اوسانهایش نگاه نکرده همه این ناشسته ها را شسته جا به جا کرد. سحری بر وقت خسته نهاری تیار کرده جمشید را با خرسندی به کار گسیل کرد. سابرینا حامله دار شد. رفتار و کردار کلینایش هنگامی حامله بودن به خاطرش می آمد. چه خیل مادرم را زیغ می کرد. از دل می گذرانید. او از رفتار و کردار ادیبه درسی خوب گرفته بود. نمی خواست خوشدامنش را فریب و ناحق خفه کند. در سیمای خوشدامنش مادرش را می دید. او می دانست که هر یک رفتاری بیجا و سخنی بد مغز استخوان بدن خوشدامن را آب می کند. پیش از هر یک گپ زدنش اول گفته‌اش را فکر می کرد. حرکت می کرد که خوشدامنش و شوهرش از او خرسند باشند. فصل زمستان فرا رسید. هوا خنک بود. ادیبه دخترچه 7 ماهش را به لب صندلی خوابانده خودش در دیگر خانه با مادرش دور و دراز با تلفن صحبت میکرد. رخشانه بیدار شده حرکت کرده با بالای علوی اگنشتی سوخته ایستاده با پایهایش غلطید. ادیبه آواز گیره رخشانه را شنیده آمده او را برداشته داد گویان بر روی حولی برآمد.
خشتمانش در بازار بود. او رخشانه را دودوان با چشمان گریه آلود به خانه همسایه برد. همسایه آنها را به بیمارخانه برده ماند. خشتمان و شوهرش از این واقعه آگاه شده به بیمارخانه رفتند. دکتر به خشتمان و شوهرش گفت پنجه های پای های دخترچه سوخته است. او اکنون به پنجه پای میماند. آنها از شنیدن سخن دکتر خیلی غمگین گشتند. صبرینا رخشانه را خیلی دوست می داشت. خیلی غمگین گشت. این حادثه به صبرینا باز یک درسی حیات شد. ماها می گذشتند. صبرینا پسرچه دار شد. همه خرسند بودند. مادرش از خرسندی می گریست. شکر می کرد. نام او را بیبیش خورشید گذاشتند. پروینه همه قداها و خویش و تبارها را دعوت کرده ضیافت کرده داد. صبرینا همه خویش و تبار خشتمان و افسونهایش را نغز عزتداری میکرد. با مهربانی گفتگو میکرد. ادیبه با هوس به او نگاه کرده افسوس میخورد که او نسبت خشتمان و صبرینا چنین رفتار نمیکرد. صبرینا حالا با اهل عائله‌اش خرسندانه با 2 پسر و 2 دخترش زندگی دارند. صبرینا میگوید مرا غم و اندوه و اشکان چشمان مادرم و بیرحمی و خودپسندی ادیبه خود تربیه کرد. درخت با آب سبزد، انسان با دعا می سبزد. ما جوانان نباید این را فراموش کنیم. بله، تربیه دختر نقش مادر خیلی کلان است. مادر پیش از همه به دختر عزت و حرمت اهل عائله شوهر، پربرداری و پرطاقتی، صرفه و سرشتکاری، زبان شیرین و مهربانی، تازه و آزادگی و خوشمعاملگی را باید آموزاند. در همه حالتها زبان را نگاه دارد. برای خشتمان سخت گپ نزدن، سخت نگاه نکردن را یاد دهد. آینده برای خوشبختی خود و فرزندانش خشتمان را حرمت کند و دعای نیک خشتمان مشرف گردد. هر یک رفتار خوب و زیبا این خودش دعا است. دوستان عزیز، اگر شما خواهش سفر به وطن داشته باشید، به شما اویاکمپانی قدمشو ایسایو را توصیه می دهیم. به رقم های در اکران بوده زنگ زنید و بلیط ها را خریداری نمایید.